Welcome all to another episode of Homeomitra Vartalap. Today we are at Dadar Shivaji Park, and with us we have senior doctor Dr. Vaishali Bide. She is a consulting homeopath and has a lot of experience in treating a variety of patients. So Dr. Vaishali, before we start, if you could tell us something about yourself. As he said, my name is Dr. Vaishali Bhide. I am practicing homeopathy, pure homeopathy for the last 15 years in Dadar West Shivaji Park area. Since most homeopathic doctors know this, that we have more female patients, so 90% of the patients is a female crowd. So I've been lucky enough to see a lot of ailments related to them and lucky enough to have treated many of them. Secondly, what I would like to bring to notice is I come from a family of allopathic doctors. My father was an allopathic doctor. He coaxed me, rather forced me or pushed me to take homeopathy, telling me that this is the science of the future. And that is how, when I stepped into homeopathy, day one in the medical college, I knew that I have to do this for a lifetime. I was not looking at options after my internship. I was sure I would be practicing. And so, with the same focus, I have gone in this field. And when I've come out, I have realized that a lot of students, when I was a student, we required a lot of coaxing to read the books, the source books as we call them. So in 2009, under the guidance of Dr. Praful Borkar, I started working on the book, that is Unlocking the Boger Synoptic Key. The aim of the book was to make homeopathic vast materia medica palatable to a young student so that he can read maximum books in minimum time and get the gist out of the book, apply to your anatomy and physiology, and come out as a more confident doctor or be more confident in your practice. Because whether we like it or no, homeopathic science is started by allopathic doctor Dr. Samuel Hahnemann. So they have their pathology, physiology, anatomy exactly in place and the diagnosis in place. Plus, with homeopathy, we get the advantage of the mind-body correlation. So the body you have to know completely well. So when you can correlate your body and your mind, then you are in the best position to treat even the so-called difficult diseases. So that was my idea behind even publishing the book. I'm coming up with the second part. The second part is special because I have put the cases which seemed very incurable. I have not mentioned the cases. I have mentioned how things are to be read, what the authors are trying to say, and which pathologies you can use this medicine. So there it takes the senior doctors one step ahead into their practice, and it kind of convinces the junior doctors or the students that okay, my science has this potential, and so it takes them ahead. Very recently I have started even taking homeopathy to the grassroots, right till the orphanages. I'm doing charitable survey in the orphanages, even for the institution of dying destitutes. I'm having my charitable OPD at Kurla. There is a clinic called Ma Sheela Clinic. Mr. Manoj Nathani is the trustee. It is a clinic run by him. So we have our homeopathic OPD there, and we have too many number of patients there. The idea of serving them is service to humanity, service to God. Second is people are below the poverty line. So if you are not serving them, then homeopathy does not actually reach the masses. The elite class, which many times come to the clinics or already has a homeopathic doctors, they know this works. They don't know how it works, but they know it works. So the 70% population is remains unaffected or unexplored. So this is where we are trying to actually reach homeopathy to most people. This is very interesting. When you spoke Yes. about reaching to the masses, Yes. if any one of you who is a practicing homeopath and wants to share your experience in a bit in the comments, and if you have been reaching out to the masses like Dr. Vaishali's, please mention that in the comments, because I find it very interesting that despite of having, to make it very simple, private practice brings you the money, but then you are also doing charitable practice. You are reaching out to the masses actually. Yes. Once a senior doctor told me that Crocin is the culture of the country. Whenever people get something, they will go to the chemist, not even the doctor say, "Arey, Crocin dena," because they have reached that kind of a mass and their availability is so much. So when we reach those grassroots and make availability, one day they will approach the first homeopathy doctor, say, "Arey, sardi khasi hua hai, dawai de do." That is the idea. Commendable. It is a culture. It is really Yes, commendable yes. and very encouraging for Yes. the future generations also. Why this particular topic, which in the pre-podcast talk we discussed, then Yes. why did you want to talk about PCOS and menopause? Why this topic? As I said, most homeopathic doctors, 90% plus females are patients.
So I have also come across the same trend, and the disturbing trend is that PCOD is rising in epidemic proportions if you ask me. First, when I was a student, the number of PCOD cases in a month would be one or even not that much in our OPDs, and OPDs have too many patients as compared to private practice when we are learning in our colleges. Now the trend is shifting. Initially आपण जेव्हा केस घेतो पेशंटची, तेव्हा 10 मधल्या 9 गर्ल्स, when I say girls I mean less than 20, had their menses normal. So when somebody would say, "Arey, nahi, my menses are abnormal," you would look at them twice. Are you sure? At such a young age, do you have abnormal menses? That is how we were in medical colleges. The trend was that. Now when they come to me and I take their cases, 7 on 10 have irregular menses or some problem with their menstrual cycle. So now when they tell me ki doctor, okay, your menstrual history, okay, I am getting regular menses, I look at them again, are you sure? I will ask them 3 times 3 different questions to be sure that they have regular menses, because this is becoming a lesser trend. And so it is very alarming, because this is a jump of 20 years. In 20 years back, if I am telling you ki I had 1 patient in 10 patients who had irregular, or not even that. Today there are not even 3 patients in 10 patients who have regular menses in 20 years. So the jump in the next 20 years is a very unfortunate one, and we don't know how bad it will go. त्यामुळे we need to talk. We have to talk more about this, कारण females have to know this. बायकांना याची अवेअरनेस पाहिजे, मुलींना याची अवेअरनेस पाहिजे, आयांना याची अवेअरनेस पाहिजे की तुमच्या मुलीला जर नीट पिरियड्स येत नाहीयेत तर हा किती गंभीर प्रश्न आहे. आणि PCOD इज पॉलिसिस्टिक ओव्हॅरियन डिझीज. There is a concept, it's almost overlapping, is PCOS, पॉलिसिस्टिक ओव्हॅरियन सिंड्रोम. आपण त्याच्याबद्दल बोलू पुढे, पण हे दोन्ही अगदी महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत आणि अलार्मिंग प्रपोर्शन्समध्ये वाढत आहे, जे अत्यंत दुर्दैवी आहे. दुसरं म्हणजे आय हॅव सिलेक्टेड इज मेनोपॉज. मेनोपॉज आय हॅव सिलेक्टेड बिकॉज ऑल द फिमेल्स, वेदर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट और नॉट वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, हॅव टू गो थ्रू इट. आणि ॲज मोस्ट ऑफ अस वॉन्ट की एकदम स्मूथ मेनोपॉज यावा, तर अनफॉर्च्युनेटली ते फार कमी होतं. लेट्स से 10 मध्ये एखाद्या वेळेला 9 टाइम्स पीपल गो थ्रू अनफॉर्च्युनेट सिम्पटम्स किंवा खूप डिफिकल्ट सिम्पटम्स, आणि मेनोपॉज बिकम्स अ चॅलेंज. अँड वेन दे कम आउट ऑफ इट, दे युजली कम विथ आयदर आपण काय म्हणू, डिप्रेशन म्हणा, अँझायटी इश्यूज म्हणा, किंवा सम फॉर्म ऑफ आर्थरायटिस. त्यामुळे हे मी खूप ग्रोईंग ट्रेंड बघते आता, कारण लाईफ स्ट्रेस अँड चॅलेंजेस हॅव इन्क्रीज टू अनदर लेवल. त्यामुळे कोपिंग थ्रू अ चेंज लाईक दिस has also become a challenge. So I thought I should talk about this so that we can tell them की बाबा हे काय आहे, how do you get the best, की तुम्ही सर्वात चांगली पोझिशन तुमच्या बॉडी अँड माइंडची कशी ठेवू शकता, आणि होमिओपॅथी का घ्यावं. मला असा गट फिलिंग येते की देर इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर अबाउट जस्ट दी PCOD aspect of the illness, because you have already emphasized on how much it can impact. So how about we start with what is normal, म्हणजे नॉर्मल पाळी काय असते, किंवा ती त्याच्या मागचा जो फंक्शन असतो तो काय असतो. आपण दोन्ही साईडला नॉर्मल बोलू. आता आपण PCODला स्टिक करू. सो विल फर्स्ट टॉक अबाउट द हॉर्मोनल सायकल. आता आपण जेव्हा पिरियड्स म्हणतो किंवा मासिक पाळी म्हणतो, तर आपण वी विल ऑलवेज थिंक अबाउट ओव्हरी, अंडाशय आणि गर्भाशय म्हणजे युट्रस. पण तो जो हॉर्मोन्सचा प्ले असतो तो वरती सुरू होतो आपल्या ब्रेनमध्ये. देर इज 2 ग्रंथी असतात, 2 ग्लँड्स, एंडोक्राइन ग्लँड्स ॲज वी कॉल देम. That is the hypothalamus, then the pituitary and then the ovary. आता सर्टन एजमध्ये म्हणजे वयात आल्यानंतर हायपोथॅलमसमधनं गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, ज्याला आपण GnRH म्हणणार आहोत, तो रिलीज व्हायला सुरुवात होतो. हा ब्लडमध्ये रिलीज होतो, अँटिरियर पिट्युटरीपर्यंत पोचतो. ह्याच्या इन्फ्लुएन्सच्या अंडर अँटिरियर पिट्युटरी 2 हॉर्मोन्स बनवते. फर्स्ट इज दी FSH अँड द सेकंड इज द LH. आता FSHचा फुल फॉर्म आहे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. सो ॲज द नेम सजेस्ट, हे ओव्हॅरियन फॉलिकलवर काम करणार आहे आणि फॉलिकल्सला स्टिम्युलेट करून मॅच्युअर करणार आहे, राईट. LHचा आपण नंतर बघू. सो बेसिकली वेन दिस हॉर्मोन ॲक्ट्स ऑन द ओव्हरी, ओव्हरीची सायकल सुरू होते. ऑल्टरनेट ओव्हरीजमधनं ओव्ह्युलेशन दर महिन्याला. सो बेसिकली जेव्हा FSH ॲक्ट करतो ओव्हरीवर, ओव्हॅरियन फॉलिकल्स मॅच्युअर व्हायला सुरुवात होत. आधी बंच तयार होत असतो, त्या बंचमधनं हळूहळू करत एकच फॉलिकल होतो, विच इज द डॉमिनंट फॉलिकल आपण ज्याला म्हणतो, ज्यातनं ओव्ह्युलेशन होऊन ओवम बाहेर येणार आहे, ज्यातनं एक अंड फायनली बाहेर येणार आहे. ही केमिस्ट्री आणि ही हार्मोनी एकदम इम्पॉर्टंट आहे, कारण एकच ओव्ह्युलेशन झालं पाहिजे म्हणजे एकच प्रेग्नन्सी होईल, नाहीतर ट्विन प्रेग्नन्सी होऊ शकते, बरोबर. सो अवर नेचर हॅज प्लॅन्ड इट सो ब्युटिफुली
that out of so many follicles which are trying to become the follicle, एकच फॉलिकल होतो आणि त्यातनं एक ओवम येतं विच विल बी देअर फॉर फर्टिलायझेशन, कारण ॲज वी नो स्पर्म्स आर इन मिलियन्स, राईट. सो फॉर अ सिंगल प्रेग्नन्सी बॉडीने इतकी सुंदर प्लॅनिंग केलेली आहे. सो दिस इज हाऊ द प्ले ऑफ हॉर्मोन वर्क्स. आता दिस इज वी टॉक्ड अबाउट द ओव्हॅरियन सायकल. जसं द ओव्हरियन फॉलिकल, एक सिंगल फॉलिकल मल्टिपल फॉलिकल स्टार्ट मॅच्युरिंग, ते इस्ट्रोजन रिलीज करतात आणि दिस 14 days फर्स्ट इज द पिरियड ऑफ इस्ट्रोजन डॉमिनन्स. हे इस्ट्रोजन गर्भाशयावर म्हणजे युटरसवर काम करतं आणि युटरसमध्ये छोटे ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम म्हणजे आतल्या भागामध्ये स्टार्ट होतात, जेणेकरून आतमध्ये आता लेयर्स फॉर्म व्हायला तयार होतात. ॲज वी नो द ओव्हरी इज प्रिपेरिंग फॉर ओव्ह्युलेशन, म्हणजे बाळ फॉर अ फर्टिलायझेशन, राईट. सो द युटरस इज प्रिपेरिंग द बेड, कारण एकदा फर्टिलायझेशन झालं की ते इम्प्लांट करायला युटरस पण रेडी पाहिजे. If the ovary has done its job and uterus has not done its job, then there's going to be an abortion, missed abortion म्हणतो आपण त्याला, right? So both the cycles have to be simultaneous. They work together. So estrogenच्या under the layers will grow and it is becoming ready for the next step. Ovulation नंतर progesterone hormone जास्ती होतो, which will cause further rise in the blood vessels आणि there are more layers formed. म्हणजे now the uterus is getting really ready असं. But when conception does not happen, हॉर्मोन लेवल्स फॉल होतात, ब्लड वेसल्स श्रिंक होतात आणि त्यांनी जो सेटअप बनवलाय तो सगळा शेड होतो, ज्याला आपण मेन्स्ट्रुअल ब्लड असं म्हणतो. सो द होल एंडोमेट्रियम इज शेड, बरोबर. सो देन वी गेट अवर मेन्सेस. त्यामुळे बॉडी हॅज डिझाईन इट इन सच अ नाईस वे. ह्या प्ले ऑफ हॉर्मोन्स नंतर ओव्हॅरियन सायकल आणि युटराईन सायकल, अंडाशय गर्भाशय दोघांचेही फंक्शन्समुळे आपण एक प्रेग्नन्सी अचीव्ह करून ती पुढे 9 महिने कंटिन्यू करतो. बोथ हॅव टू वर्क इन टँडम, राईट. सो दिस इज द प्ले ऑफ हॉर्मोन, हाऊ इट वर्क्स. आता आपल्या PCOD मध्ये काय होतं, फर्स्ट बिफोर आय स्टार्ट, PCODचा फुल फॉर्म आहे पॉलिसिस्टिक ओव्हॅरियन डिझीज. देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ पॉलिसिस्टिक ओव्हॅरियन सिंड्रोम. पॉलिसिस्टिक ओव्हॅरियन डिझीज जर नीट ट्रीट नाही झाला किंवा आफ्टर मेनी इयर्स वॉट दे प्रेझेंट विथ दिस पॉलिसिस्टिक ओव्हॅरियन सिंड्रोम. आता PCOD मध्ये होतं असं की जे आपण हायपोथॅलमस बद्दल बोललो की त्यात पल्सेटाईल रिलीज होतं GnRHचं. हे पल्सेटाईल रिलीज तितक्या चांगल्या बॅलन्समध्ये होत नाही. बट व्हॉट हॅपन्स इज FSH कमी होतो, फॉलिकल स्टिम्युलेशन हॉर्मोन कमी होतो आणि LH वाढतो, ज्याच्यामुळे द फॉलिकल्स जे मॅच्युरेशन होणार आहे ते नीट होत नाही. ह्याच्यामुळे होतं कसं, फॉलिकल मोठे तर होतात पण एक जो डॉमिनंट फॉलिकल तयार होऊन त्यातनं ओव्ह्युलेशन झालं पाहिजे ते होत नाही. त्यामुळे ते फॉलिकल सिस्ट सारखे ओव्हरीमध्ये राहतात. सो वेन यू से पॉलिसिस्टिक, ॲक्च्युली हे पॉली म्हणजे मल्टिपल, सिस्टिक म्हणजे सिस्ट. हे नॅचरल सिस्ट नसतात, हे आपले ओव्हरियन फॉलिकल्स असतात ज्याला सिस्टिक लुक आलेला असतो आणि ही सिस्ट जमा होत जातात, अर्थात ओव्ह्युलेशन होत नाही. मगाशी आपण म्हटलं तसं की इस्ट्रोजन जे तयार करणारे फॉलिकल्स दॅट इज गोइंग टू ॲक्ट ऑन द युटरस टू मेक द युट्राईन एंडोमेट्रियम पिरियडसाठी. इस्ट्रोजनचं प्रोडक्शन कमी पडल्यामुळे युट्राईन सायकल पण अफेक्ट होते. दुसरं LH आपण म्हटलं हाय प्रपोर्शनमध्ये असतो. आता हा हाय प्रपोर्शनचा जो LH आहे तो ओव्हर इव्हन काम करून टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन जास्ती वाढतं. आता मेल हॉर्मोन्स वाढतात, इन शॉर्ट जेव्हा मेल हॉर्मोन्स वाढतात तेव्हा दे कॉज, त्याच्याबरोबर जे तयार होतं ते होते इन्सुलिन रेझिस्टन्स. आता वी ऑल नो एका सेलमध्ये ब्लड शुगर जायला इन्सुलिन लागतं, राईट. इन्सुलिनशिवाय शुगर सेलच्या आत जात नाही. जेव्हा सेल इन्सुलिनला रेझिस्टंट होते तेव्हा बॉडीला अजून इन्सुलिन तयार करावं लागतं सो दॅट इट कॅन एंटर द सेल्स. सो विथ दिस हाय इन्सुलिन व्हॉट हॅपन्स इज परत अँड्रोजन लेवल्स हाय जातात. ही सायकल वेगळी सुरू होते. म्हणजे एक तर आपल्याला ओव्हॅरियन आणि युट्राईन सायकल डिस्टर्ब मिळालेलीच आहे विथ PCOD. त्याच्याबरोबर विथ PCOS ॲज वी कॉल इट अ सिंड्रोम, वी हॅव एंटर्ड इन टू द इरा, म्हणजे इन द मिनी डायबिटीजच्या फेजमध्ये सुद्धा आपण एंटर करतो. दिस हॅपन्स आफ्टर सम इयर्स. हे इनिशियली होत नाही पण हे काही वर्षानंतर होतं. सो ॲज वी सेड की ऑल्दो वी कॉल इट अ ओव्हॅरियन डिझीज, ह्याच्यामध्ये नंतर डायबिटीज म्हणजे हाय ब्लड शुगरसुद्धा स्टार्ट होते, हाय ब्लड प्रेशरही होतं अँड ॲज वी सेड मेल हॉर्मोन्स वाढतात त्यामुळे ही सिम्पटम्स येतात पुढे. म्हणजे इट स्टार्ट्स, द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन स्टार्ट्स इन द ब्रेन, इट अफेक्ट्स द ओव्हरी, द युटरस अँड इट सीम्स टू हॅव एन इम्पॅक्ट ऑन द एंटायर बॉडी अँड देअरफॉर द इलनेस, म्हणजे जो रोग होतो त्याचा इम्पॅक्ट पूर्ण अंगावर पण आपल्याला ते दिसायला भेटतो. एक मूलभूत याचं कारण तुम्हाला काय सापडलेलं आहे? तुम्ही एवढे केसेस बघितले.
एक आपण फॅमिली हिस्ट्री किंवा जेनेटिक्स नक्की बघू, ते आहे. पण आजच्या काळामध्ये इन द लास्ट 20 इयर्स मी तुम्हाला जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड सांगितला, इट इज मोर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी आणि दिस इज मोर बिकॉज ऑफ फास्ट फूड आणि जंक फूड. कारण तुम्ही पिझ्झा म्हणा, बर्गर म्हणा, कोल्ड्रिंक्स म्हणा, ह्याच्यामध्ये शुगरचं प्रमाण खूप जास्ती आहे. त्याच्यामुळे एनिवे आपल्याला ब्लड शुगर वाढते आणि आपल्याला वी आर प्रीडिस्पोज टू हॉर्मोनल प्रॉब्लेम्स ऑल्सो. त्याच्यामुळे याचं प्रमाण खूप जास्ती वाढतंय पीसीओडीचं. आणि ग्रोइंग लाईफ स्ट्रेस इज वन मोर थिंग. Any experiences with the case? Of course, I'm not asking you to name the patient or be very specific, but in general, any anecdotes that you would like to share about? Yes. First, let me tell you the symptoms of PCOD. Common is कसं होतं, पेशंटना जेव्हा इरेग्युलर पिरियड होतात, दे वुड विजिट गायनेक्स आणि बाय द टाइम ते अप्रोच होमिओपॅथ्स 1 ते 2 वर्ष झालेली असतात. सो दे कम टू अस विथ अ फाईल. बट द सिम्पटम इज इरेग्युलर पिरियड्स किंवा हेअरफॉल, हेअर थिनिंग. ज्यांना इस्ट्रोजन म्हटलं तसं टेस्टोस्टेरॉन प्रोजेक्शन जास्ती झालेलं असतं. दे कम विथ हिरसुटिझम. हिरसुटिझम म्हणजे मेल पॅटर्न हेअर ग्रोथ, म्हणजे त्यांना पुरुषांसारखी दाढी यायला सुरू होते, दाढीच्याकडे केस चालू होतात आणि ॲब्डॉमन मिडलाईनला केस वाढतात. अशा वेळेला दे आर कमिंग विथ दिस. आणि देन देर इज ओबेसिटी. आणि ही ओबेसिटी ह्या जो लठ्ठपणा आहे तो जास्ती पोटाच्या बाजूला त्यांचा घेर वाढतो. आता यू कॅन इमॅजिन अ लेडी, एक यंग मुली असतात ह्या 18-20 वर्षाच्या किंवा मॅक्झिमम 25, युजली या एज ग्रुपमध्ये जास्ती बघायला मिळतं. शी हॅज पुट ऑन वेट, शी इज नॉट गेटिंग हर पिरियड्स. वी ऑल नो की जेव्हा पिरियड्स 4 दिवस सुद्धा पुढे जातात तेव्हा किती मूड स्विंग्स होतात, इरिटॅबिलिटी वाढते, राईट. प्लस शी इज लुझिंग हेअर. याच्यामुळे ॲक्ने आणि पिंपल्स सुद्धा कॉमन आहेत. सो दिस इज वॉट इज हॅपनिंग टू द बॉडी. अँड नाव वेन दे गो टू देअर कॉलेजेस, देर इज अ सर्टन अमाऊंट ऑफ बॉडी शेमिंग किंवा एक इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स त्यांना येतो, विच अगेन प्रीडिस्पोजेस देम टू लो मूड्स. सो एक तर लो मूड आले, लेबाईल मूड्स आले बिकॉज ऑफ दी हॉर्मोनल प्रॉब्लेम्स. आणि नाव देर आर ऑल्सो लो मूड्स बिकॉज दे आर बिकमिंग नॉट सो गुड लुकिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस. आणि त्याच्यामुळे ते अगेन गो इन अ शेल. आणि मेनी टाइम्स दे आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन. दॅट्स वाय ट्रीटमेंट बिकम्स सो इम्पॉर्टंट इन देम. आता I will quote a case. We had a 20-year-old girl. She was diagnosed with PCOD. माइल्ड ओबेसिटी होती, मेजर ओबेसिटी पण नव्हती त्यांना, माइल्ड ओबेसिटी होती. टिल द एज ऑफ 18 शी हॅड रेग्युलर पिरियड्स. 18 to 20 मध्ये पिरियड स्टार्टेड गेटिंग हे वायर. त्याच्यानंतर शी हॅड अदर सिम्पटम्स, हिरसुटिझम ही स्टार्ट झालेलं आणि ॲक्ने, पिंपल्स. सो वेन शी केम टू अस, शी ॲक्च्युली केम टू अस फॉर डिप्रेशन. की आय एम फीलिंग व्हेरी लो, आय डोंट लाईक टू गो आउट ऑफ द हाऊस वगैरे वगैरे. सो ॲज होमिओपॅथिक डॉक्टर्स वी स्टार्टेड टेकिंग द फुल केस की जे पिरियड्स वय वर्ष 13 ते वय वर्ष 18 चांगले होते, विच मीन्स द हॉर्मोन्स हॅड सेट देमसेल्फ करेक्टली, राईट. सो वाय शुड दिस सायकल गो हे वायर. सो दॅट इज वाय वी प्रोब की बाबा काय झालं प्रॉब्लेम. सो वी रिअलाइज दॅट शी फ्लंक्ड अ ग्रेड. तिने एक क्लास फ्लंक केला 12वीचाच. त्याच्यानंतर शी वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू, कारण शी वॉज अ ब्राईट स्टुडंट. समहाव तिला मार्क मिळाले नाही, शी फ्लंक्ड द क्लास. आई वडील वेंट थ्रू अ मेजर काय म्हणतो सेटबॅक. त्यामुळे शी ऑल्सो आयसोलेटेड हरसेल्फ फ्रॉम द सोसायटी. ती एकटी राहायची, जास्ती बोलायची नाही. बाकी सगळे फ्रेंड्स विचारायचे. फॉर अ लॉंग टाइम शी डिडंट टेल एनीबडी शी हॅड फ्लंक. शी सेड कमी मार्क मिळाले, कमी मार्क मिळाले असं. आणि शी आयसोलेटेड हरसेल्फ. सो वेन शी केम टू अस, आम्ही केस घेतली. सो वी आस्क्ड हर व्हॉट डज शी फील अबाउट दिस. शी सेड आय फील गिल्टी. म्हणजे मला दुःख तर आहेच, मला राग तर आहेच, बट मॅक्सिमम वॉट आय फील इज गिल्ट. कारण मी माझ्या आई वडिलांना आय लेट देम डाऊन आणि ना आय एम नॉट एबल टू फेस द सोसायटी. त्यांनाही आय हॅव मेड देम अशेम्ड, आय हॅव मेड मायसेल्फ अशेम्ड. त्यामुळे नाव इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट. आणि आता विथ दिस से हेअर लॉस आणि पिंपल्स, गर्ल्स आर एनिवे कॉस्मेटिकली चॅलेंज देन, मग त्यांना फार कॉम्प्लेक्स येतो. सो शी केम टू अस विथ दॅट. सो वी एक्सप्लेन टू हर एव्हरीथिंग. And with this, one more thing had happened is she had put on weight. जे obesity मी सांगते, that was only since 2 years. She said after I stopped going out of the house, ती regular walks करायची. She was into table tennis वगैरे. She stopped playing everything because everybody would ask her आता which college, now what you are doing. She stopped that. In the house, thanks to the food that comes so easily now, the junk food on one order, she started eating more of those French fries वगैरे वगैरे, and she put on weight. So that becomes another challenge now. So we have PCOD to deal with, irregular menses, we have a low depressive mind wanting to go in depression, and we have obesity taking us towards early diabetes. Okay. With 20 we are not so worried about diabetes.
वी आर वरीड की हॉर्मोनल सायकल नीट झाली पाहिजे, बिकॉज वन डे शी विल गेट मॅरिड, वॉन्ट टू हॅव अ चाइल्ड. सो वी टूक द फुल केस. जेव्हा आता होमिओपॅथिक, वाय होमिओपॅथी इज, वी टूक अ मेडिसिन where we saw to it that the guilt that she is feeling, that we resolve or we heal that part of her. एकदा ते heal झालं की त्याच्यामुळे मनाला शांत करण्यासाठी ज्या बॅड हॅबिट झाल्या असतात, म्हणजे आपण काय म्हणतो एक्स्ट्रा शुगर की लेट मी फील नाईस किंवा कोल्ड ड्रिंक्स, हे आपले आपण कमी होतात बिकॉज देर इज नो रिझन टू अपीज द माइंड. माइंड शांत झालेलं असतं. सो वी सिलेक्ट अ मेडिसिन टेकिंग दॅट इन टू अकाउंट. विथ दॅट शी सेटल्ड. वी आस्क्ड हर टू मेक लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन. शी ऑल्सो डिड दॅट फॉर अस. त्यामुळे इन द नेक्स्ट 18 months शी हॅड कम डाऊन टू डेली, म्हणजे आपण काय म्हणतो वन्स अ मंथ मेन्सेस. अँड दिस इज इम्पॉर्टंट बिकॉज when you get period once a month, it means you have 12 chances of pregnancy when you are in that age. Right? जेव्हा लोक म्हणतात की we are okay with the 45-day cycle, it means 9 ovulations. You have reduced your chances of pregnancy. त्यामुळे we want to see it that the cycle comes within the first 28 days. Your max 30 days सुद्धा मी I'm not so okay with it. 28 days is a good time. 28 days or before it. आता दिस इज वॉट आय ॲक्च्युली एक्सप्लेन टू माय पेशंट्स की वॉट हॅज हॅपन्ड इन युअर लाईफ आय कॅनॉट चेंज, पण त्याचा तुमच्यावर जो इम्पॅक्ट आहे, से यू वेंट थ्रू दिस काइंड ऑफ अ फेलियर अँड इट हॅज इम्पॅक्टेड यू, आम्ही तो इम्पॅक्ट काढू शकतो. सो द मेमरी ऑफ द इन्सिडेंट्स विल स्टे की दिस हॅपन्ड विथ मी, आय फेल्ड अ स्टँडर्ड. पण त्याच्यामुळे जो तुम्ही गिल्ट कॉम्प्लेक्समध्ये जाऊन जे तुमचं नुकसान झालंय, तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स दूर करून आम्ही ते कम्पेन्सेशन इझिली करू शकतो. म्हणजे यू विल रिमेंबर दॅट इन्सिडेंट बट इट विल नॉट हॅव अ नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन यू, अँड दॅट इज हाऊ हेल्थ टर्न्स टुवर्ड्स अ पॉझिटिव्ह साईड. आम्हाला I find it extremely complex from where it starts, from what happens, and when, especially when homeopathy comes into the picture, it seems to be addressing everything right from the beginning where the problem starts, which means including the psychological part of it, जे मनावर जो परिणाम झाला, त्याचा जो शरीरावर परिणाम झाला. And therefore I find it a very holistic approach to treat PCOD, and I believe this is the same principle that is applied across for all illnesses. Yes. Because as long as the mind is happy, the body won't suffer much. But when there is a disease, body is a mirror of the mind. Body मध्ये काही challenges आहेत, म्हणजे we have gone through emotions which we have not adapted or healed. So then we have to heal those. Body will follow suit. No, I get a feeling that there is a lot more for you to talk about unhealed emotions also. That will need a separate podcast. Do write down in the comments if you want to hear from her, because so far the depth of your knowledge and experience is telling us that we are understanding the things in the right way as they should be understood. Now, as far as homeopathy is concerned, and as far as the oral treatment is concerned, have you needed anything other than homeopathy for treating cases of PCOD? First, as I said, they come with their own file. So usually मला diagnosis करावं लागत नाही. The investigation, the FSH, LH is in place with the sonography. We know where it is. आता मी blood sugar वर इन्व्हेस्टिगेशन वर थोडं हे करते इफ दे आर 30+, बिकॉज मेनी टाइम्स वी सी दॅट दे आर ऑलरेडी प्री डायबिटिक्स. अपार्ट फ्रॉम दॅट काउन्सिलर किंवा काउन्सिलिंग मला नाही लागलं एक्सेप्ट इन वन केस. पण ती केस चॅलेंजिंग अशी होती की शी हॅड अ शी हॅड अ स्ट्रिंग ऑफ ब्रेकअप्स, 3 to 4 ब्रेकअप्स. शी हॅड लॉस्ट हर पेरेंट्स इन ॲक्सिडेंट. सो मी तिला इकडे औषध देते, बट बॅक होम देर वॉज नो सपोर्ट सिस्टम की नाव इफ शी इज कटिंग डाऊन ऑन द नाईट कोल्ड ड्रिंक, तर मग शी इज गोइंग टू हॅव लिटल प्रॉब्लेम फॉर द फर्स्ट 3 days, कारण शुगर जात नाही, शुगरची पण सवय होते. सो अशा वेळेला यू नीड समवन टू क्लिंग टू. सो इन दॅट केस आय हॅड आस्क्ड टू टेक काउन्सिलिंग ऑल्टरनेट डेज, बट दॅट इज आय हॅव रिकॉर्ड ओनली इन वन पेशंट बिकॉज तिचे स्वतःचे चॅलेंजेस खूप जास्ती होते. देयर वॉज नोबडी टू रिलाय ऑन. सो देन इन दॅट केस आय हॅड सजेस्टेड. Do you feel that counseling is would probably let me put it this way, प्रत्येक केसला काउन्सिलिंग हवं असतं असं गरज, इज इट नेसेसरी? इट इज फ्रॉम युअर साइड टॉकिंग अबाउट इट. येस, सी डॉक्टर केयूर, वी हॅव बोथ रेड ऑर्गनोम, राईट? आपल्याला जे आजार प्रिव्हेंट करता येतील बाय गिव्हिंग नॉलेज, वी हॅव बीन एनकरेज्ड टू गिव्ह दॅट नॉलेज सो दॅट वी कॅन प्रिव्हेंट. आता इथे आपण लाईफस्टाईल चेंज सांगितलं बिकॉज आज पीसीओडी 10 वर्षांचं डायबिटीज होईल जर आज लाईफस्टाईल चेंज नाही केलं तर. हिअर वी गिव्ह नॉलेज, बट जिकडे त्यांना चॅलेंजेस आहेत, जिकडे अनहिल्ड इमोशन्स आहेत, तिकडे वी विल टॉक टू देम की नाही डोंट फील लाईक दॅट, हॅव अ पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड. दिस विल स्टे विथ देम फॉर 2 days. कारण 3rd day ते त्यांच्या लाईफच्या चॅलेंजेसला फेस करतात अँड दे फील नाही दिस इज अ रिअल चॅलेंज
पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड किती वेळ, बिकॉज दे कांट कीप अप विथ इट. सो ॲज डॉक्टर हॅनेमन हॅज राईटली ॲडवाइज्ड अस इन द सायकॅट्रिक इलनेस पार्टमध्ये, की जे फ्रँक डिझीज आहेत तिकडे तुम्ही काउन्सिलिंग करू नका, बिकॉज द पेशंट इज नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड टू अंडरस्टँड यू. आणि हा प्रॉब्लेम मला आधी यायचा. कसं होतं, पेशंट तुमच्याशी बोलतोय, त्यांचं अटेन्शन स्पॅन तुमच्याकडे नसतं. तुम्ही काउन्सिलिंग करून काही उपयोग नाही, बिकॉज दे कॅनॉट हॅव दॅट अटेन्शन स्पॅन. अशा वेळेला यू हॅव टू गिव्ह द मेडिसिन. ॲज होमिओपॅथिक डॉक्टर्स वी आर ॲब्सोल्युटली गिफ्टेड विथ द माइंड बॉडी सायन्स, की आपण एक औषध दिल्यानंतर पेशंटचं मन शांत होतं आणि द चेंज हॅपन्स फ्रॉम विदिन. काउन्सिलिंग करून व्हॉट विल हॅपन हिअर आय कॅनॉट से, बट एकदा मी तुम्हाला औषध दिल्यानंतर इमोशन्स हील झाल्यानंतर जो आतून चेंज होतो, दॅट गिव्ज यू द बेस्ट थॉट्स टू लिव्ह युअर लाईफ. तुम्हाला कळतं आतून तुम्हाला काय करायचं, कारण युअर माइंड इज ॲट पीस. माइंड म्हणजे मन एकदा शांत झालं की आपल्याला आपले सोल्युशन्स मिळत जातात. पण इफ आय वुड जस्ट टेल यू आणि तुमचं मन अशांत आहे, तर इट इज अ व्हेरी टेम्पररी चेंज. टू मेक इट लास्टिंग आय हॅव टू स्टर द चेंज फ्रॉम विदिन, अँड वी आर ॲब्सोल्युटली लकी ॲज होमिओपॅथिक डॉक्टर्स की आपल्या औषधाने ते काम अतिशय सुंदर होतं. This is quite a deep impact that homeopathy can Yes. have on an individual. I mean, जे आपण म्हणतात ना, खरोखर ते मुळापासून जाऊन होय होय. इट Yes. कॅन Yes. heal the patient. एनी इन्व्हेस्टिगेशन्स अदर देन सोनोग्राफी? कारण सोनोग्राफी बऱ्याच वेळा आपण बघितलेली आहे, ते म्हणतात इट शोज पॉलिसिस्टिक चेंजेस. येस. तर ते सोनोग्राफी सोडली तर इतर काही ब्लड टेस्ट, एक तुम्ही ब्लड शुगरचं म्हणाले, FSH LH जर, बट ॲज आय सेड दे ऑलरेडी देअर विथ देअर फाईल्स. त्यामुळे विथ चेंजिंग लेवल्स तुम्हाला FSH आणि LH हॉर्मोन्समध्ये चेंज दिसतो. बट अगेन आय वुड से वेन देअर सायकल इज कमिंग इन नॉर्मल रेंजेस, तेव्हा मला माहिती आहे वेअर द हॉर्मोन्स आर मुव्हिंग. त्यामुळे मी हार्ड अँड फास्ट त्यांना सारखी टेस्ट करायला लावत नाही. वन्स इन 6 months आय वुड मेक देम डू इट. ओके. म्हणजे 6 महिन्यातनं एकदा तरी हे केली हो, पाहिजे. हो. त्याचा अर्थ हे नाही की तुम्ही डॉक्टरला न विचारता Yes. विदाउट एनी ॲडवाइस डोंट डू एनिथिंग लाईक दिस, ऑर जस्ट समटाइम्स आय फील दॅट डोंट सिम्पली जस्ट थिंक दॅट डाएट इज सेल्फ इज गोइंग टू टेक केअर ऑफ दिस. यू शुड कन्सल्ट अ डॉक्टर. दिस इज Yes. फॉर एज्युकेशन, दिस Yes, पॉडकास्ट, सो yes. यूज इट एज सच अँड प्लीज अप्रोच युअर डॉक्टर. हा PCODचा विषय इथे आपण We'll कन्क्लूड इट. Yes. अँड नाऊ वी गो टू मेनोपॉज. आता माझा मूलभूत प्रश्न असा आहे, नॉर्मल मेनोपॉज, एबनॉर्मल मेनोपॉज असं काही असतं का? किंवा मेनोपॉज इटसेल्फ इज सपोज टू बी पेनफुल और सपोज टू हॅव सो मेनी प्रॉब्लेम? दॅट इज वॉट वी हॅव बीन हिअरिंग सो फार. बघा, मेनोपॉज इज वन थिंग विच इज गोइंग टू हॅपन टू ऑल ऑफ अस, वेदर वी लाईक इट ऑर नो. देर इज समथिंग लाईक स्मूथ मेनोपॉज, म्हणजे तुम्हाला काही सिम्पटम येत नाहीत, हळूहळू पाळी जाते, पण हे खूप कमी होतं, याचं प्रमाण खूप क्वचित आहे. आणि विथ द इन्क्रीज लाईफ चॅलेंजेस, मी वर्किंग वुमेनना जी ओढाताण बघते, विथ दॅट इझी मेनोपॉज अचीव्ह करणं किंवा स्मूथ हॅज बिकम मोर चॅलेंजिंग. ऑन द कॉन्ट्ररी आय विल से की आता खूप डिफिकल्ट, म्हणजे सिव्हिअर सिम्पटम्स खूप जास्त येतात विथ मेनोपॉज. आणि व्हॉट दे डोंट नो इज ॲट द एंड ऑफ मेनोपॉज व्हॉट इज वेटिंग फॉर देम. फर्स्ट लेट मी से की जेव्हा एक मेनोपॉज, वेन वी आर टॉकिंग ऑफ मेनोपॉज, वी आर टॉकिंग ऑफ द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह सायकल फॉर दॅट फिमेल. इन शॉर्ट, शी कॅनॉट हॅव अ बेबी, कारण ओव्हम प्रोडक्शन आता होणार नाही, बरोबर. विथ दॅट द मेन्स्ट्रुअल सायकल इज ऑल्सो गोइंग टू एंड. मासिक पाळी बंद होणार आहे. जेव्हा मासिक पाळी बंद होऊन 12 महिने म्हणजे 1 वर्ष किंवा जास्ती होतं, तेव्हा वी विल से दॅट मेनोपॉज इज कम्प्लीट. पण त्याच्या आधी 2 ते 8 वर्ष असतात किंवा 10 वर्ष इन सम, ज्याला आपण पेरीमेनोपॉज म्हणतो. ह्या केसेसमध्ये जे हॉर्मोनल बॅलन्स आपण म्हटलं, इट हॅज स्टार्टेड टू फ्लक्च्युएट. ते फ्लक्च्युएशन सुरू झाल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये जे इफेक्ट दिसतात, दोज आर पेरीमेनोपॉज, आणि सगळे सिम्पटम्स तिकडनं येत असतात. बट बिफोर आय गो इन द डिटेल ऑफ दॅट, कॅन आय टॉक अ बिट ऑन दी लिटल बिट ऑन दी एनाटॉमी अँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ द, बिकॉज दॅट इज हॅज अ इम्पॅक्ट. जेव्हा एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होते, तेव्हा देर इज अ पेअर ऑफ ओव्हरी, वन ऑन ईच साइड, एक राईट आणि एक लेफ्ट, अँड देर आर सर्टन सेट ऑफ फॉलिकल्स, एक्स अमाऊंट ऑफ फॉलिकल्स असतात, विच आर अ लॉट. सो वेन द GnRH प्रोडक्शन आपण जे म्हटलं, अँटीरियर पिट्युटरी आणि वरतून हायपोथॅलॅमस विल गिव्ह द GnRH, हे जेव्हा सुरू होतं, तेव्हा ते फॉलिकल्स अंडर ॲक्शन येतात आणि त्यांच्यावर चेंजेस सुरू होतात. सो लेट्स से मेन्सेस स्टार्टेड मेनार्क एज 40 किंवा एज 12, आणि मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज होता होता 44 झालंय. सो वी आर लुकिंग ॲट 30-40 इयर्स नाव, वी आर लुकिंग ॲट 30 years, राईट. सो एव्हरी मंथ X amount of ovum have got wasted. So by the time they reach that age, खूप कमी राहिले असतात ओव्हम ओव्हरीजमध्ये, ovarian follicle. And we also have seen that the ovarian follicles or the ovary itself is going to produce the estrogen. त्यामुळे इस्ट्रोजनचं प्रमाण सुद्धा कमी होतं.
सो जे आपण चेंजेस बघणार आहोत दे आर मोस्टली बिकॉज ऑफ द फॉलिंग लेवल्स ऑफ द हॉर्मोन्स, ज्याच्यामुळे पूर्ण शरीरावर इम्पॅक्ट पडणार आहे. आणि याचा पहिला इम्पॅक्ट ना विल कम टू द सिम्टम्स. द सिम्टम दॅट फर्स्ट दे कम विथ इज इरेग्युलर पिरियड्स. कसं आहे, या वेळात दे ऑलरेडी हॅव किड्स 1 or 2, सो दे आर नॉट वरीड पिरियड्स आले नाही तरी. इफ दे डोंट कम फॉर 2 months दे आर हॅपी. दे कम टू अस जेव्हा त्यांना प्रॉब्लेम येतो की बाबा 18 दिवस पिरियड चालू तर बंदच होत नाही ब्लिडिंग. दॅट इज द टाइम दे अप्रोच अस. दॅट इज द कॉमनेस्ट सिम्टम्स. द सेकंड कॉमनेस्ट सिम्टम इज ड्रायनेस, युजली ऑफ द वजायना. देन देर इज इमोशनल लेबायलिटी, म्हणजे सारखी चिडचिड होते. डिप्रेसिव्ह थॉट्स येतात कारण दे आर गोइंग थ्रू अ चेंज ऑफ लाईफ. परत आपण म्हटलं तसं प्युबर्टीच्या वेळेला जी घालमेल चालू असते मनाची, दे बिकम व्हेरी रिबेलियस. इट इज अंडर द हॉर्मोन्स. मेनोपॉज सुद्धा तसंच असतं. सडनली ते हॉर्मोन्स जे आपण काय म्हणतो द ॲडव्हान्टेज इज बिकमिंग शेकी, त्यामुळे माइंड पण खूप डिस्टर्ब राहतं. सो दे कॅन हॅव अ डिप्रेसिव्ह लूप ऑफ थॉट्स. इनसोमनिया हे मी ग्रोईंग ट्रेंड बघितले, त्यांची झोप लवकर डिस्टर्ब होते. अँड द कॉमनेस्ट दॅट आय हॅव सीन अगेन इज वॅस्क्युलर फ्लशिंग आपण ज्याला म्हणतो. म्हणजे सडनली दे आर डुईंग सम वर्क, दे आर कुकिंग और दे आर क्लिनिंग, आणि दे विल हॅव अ हीट वेव्ह गोईंग ऑन देअर बॉडी. त्यांना घाम यायला लागतो, पॅल्पिटेशन सुरू होतात, चक्कर होते, 2 मिनिटं बसतात, दे आर स्टेबल. सो दे फिर 1 मिनिटात एसी लावते, दुसऱ्या मिनिटाला एसी बंद करते. वॅस्क्युलर फ्लशिंग्स आर व्हेरी कॉमन. आणि वॅस्क्युलायटिस आपण जे म्हणतो, पायाचं पिगमेंटेशन वगैरे, हे सगळे सिम्पटम्स येतात पुढे. आउट ऑफ दिस द मोस्ट डिस्टर्बिंग दॅट आय सीन इज ऑफकोर्स एक्सेसिव्ह मेन्सेस, खूप ब्लिडिंग होणं, ज्याच्यामुळे अनिमिया पण होतो आणि त्याचेही साईड इफेक्ट येतात परत, किंवा विकनेस येतो, रिकरंट इन्फेक्शन्स येतात. दुसरं म्हणजे इनसोमनिया. थर्ड इज वॅस्क्युलर फ्लशिंग. हे 3 कॉमनेस्ट गोष्टी प्रॅक्टिसमध्ये बघितल्या आहेत. ह्यामध्ये एक गोष्ट आय वुड लाईक टू पॉइंट आउट की इस्ट्रोजन हा आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा हॉर्मोन आहे अँड इट गिव्स अस अ गुड ॲडव्हान्टेज. सो वी शुड ऑलवेज ट्राय टू प्रोलॉंग. जर अर्ली मेनोपॉज असेल तर वी शुड ट्राय अँड प्रोलॉंग इट. बिकॉज आय हॅव फिमेल्स कमिंग टू मी जॉईंट प्रॉब्लेमसाठी येतात, आणि वेन वी आर टेकिंग द केस वी रिअलाइज दॅट दे हॅव स्टॉप्ड गेटिंग देअर मेन्स एज ऑफ 33, आणि त्या खूप खुश असतात बिकॉज त्याला एक गोष्ट कमी. पण दे हॅव नॉट रिअलाइज की जेव्हा दे हॅव ओकेड विथ इट, तेव्हा जे आजार मेनोपॉज नंतर येणार होते ते सुद्धा लवकर येणार आहेत. म्हणजे जॉईंट पेनचं काही लेणं घेणं आहे का यांच्याशी मेनोपॉजशी? व्हॉट आय हॅव सीन इज ॲज द मेनोपॉज स्टार्ट्स किंवा पेरीमेनोपॉझल स्टेजमध्ये बरेच वेळेला असे इलनेसेस स्टार्ट होतात जे लेट्स से देयर इज अ फॅमिली हिस्ट्री, किंवा ते आधी खूप कमी प्रमाणात असतात. युजली दे स्टार्ट विथ स्मॉल जॉईंट पेन्स, नंतर ह्यांना आर्थरायटिस होतो. बट यू सी ॲट दॅट चेंज, जेव्हा बॉडी खरंच फ्लक्समध्ये असते आणि अंडर स्ट्रेसमध्ये असते, तेव्हा जे गोष्टी सुरू होतात. नाव प्री डायबिटिक इज दिस टाइम. बऱ्याच वेळेला हायपर टेन्शन या टाइमला सुरू होतं. म्हणजे दे विल स्टार्ट गेटिंग हेडेक्स. When they get up in the morning, they'll get headache. 140 is a BP is a 140/90. There you have to work so that when they finish the menopause, they are not a hypertensive. हे काम चालू होतं. हे खूप कॉमन आहे. म्हणजे ॲज सून एज यू गेट एनी ऑफ दिस सिम्पटम्स, म्हणजे आता Yes. मला हे खूप कॉम्प्लेक्स, आय एम फाइंडिंग इट कॉम्प्लेक्स इन अ सेन्स, बट ॲट द सेम टाइम आय एम अंडरस्टँडिंग दॅट यू हॅव दिस सिम्पटम्स, प्लीज अप्रोच अ डॉक्टर. Yes. If we talk about any experiences vis-a-vis menopause, or if anything that in particular that you have experienced which stands out in your practice, or something that Yes. you would share about? Yes. So see, we have multiple patients. Because as I said, everybody is going through menopause, and most we see are very challenging symptoms म्हणून. So I had recently a case, 44-year-old. She has started getting irregular periods, which are not a worry to her because she has 2 kids already. दुसरी गोष्ट अशी झाली, she started getting hypertension. Now there is family history, so she didn't know it was hypertension. She came to me for a headache. जे रोज सकाळी ॲट द बेस ऑक्सिपुटला हेडेक होतं, आणि इट इज व्हेरी ट्रबलसम. तेव्हा तिला चक्कर येते, पॅल्पिटेशन्स होतात, वॅस्क्युलर फ्लशिंग्स होतात. सो द सेटअप वॉज फॉर अ हेडेक. सो वेन वी चेक द ब्लड प्रेशर ऑन टेबल, तेव्हा त्यांचं ब्लड प्रेशर वॉज 160/90, बट देर वॉज नो सिम्पटम. राईट. सो नाव शी इज केस ऑफ हायपरटेन्शन गोईंग इन टू मेनोपॉज. तरी आता इट इज अ फ्लक्स टाईम. जेव्हा पूर्ण अचीव होईल त्याच्यानंतर शी विल बी अ हायपरटेन्सिव्ह. फक्त आता जे सिम्पटम्स येतात दॅट वी हॅव टू नोटीस. सो वेन वी ट्रीटेड हर, वी टूक द फुल पिक्चर. त्यांना ऑफिस स्ट्रेस खूप होता, ज्याच्यामुळे शी वॉज अबाउट टू लूज अर जॉब, सो देर वॉज सिव्हिअर अँझायटी. सो बिकॉज ऑफ दॅट अँझायटी द बीपी वॉज गोईंग हाय. ॲज वी नो, आपली बॉडी हॉर्मोन्स रिलीज करते. वेन वी फील अँशियस, एक्स अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स आर रिड्यूस which act on the body, which will constrict the blood vessels and which will give hypertension. बरोबर. So now we worked on that anxiety so that she doesn't go through the entire loop and she's settled with her hypertension.
आता ब्लड प्रेशर आणि ब्लड कॉलम हा पूर्ण बॉडीमध्ये असतो. यू कॅनॉट इफेक्ट दॅट इन वन डे, कारण देन दे विल स्टार्ट गेटिंग वर्टायगो. सो यू हॅव टू गिव्ह मेडिसिन अँड सी टू इट की इट ग्रॅज्युअली सेटल्स. जेव्हा वेन वी सी की 140 BP किंवा 160 BP आज आहे, सो द प्रॉब्लेम हॅज स्टार्टेड सम टाइम बॅक. जोपर्यंत सिम्पटम येत नाही तोपर्यंत आपण बघत नाही, बट युजली दिस प्रॉब्लेम स्टार्टेड 1.5 year बॅक. So we have to treat them also in the same way. So her reading started coming in the normal range after 3 months of treatment. त्यांना जे वॅस्क्युलर फ्लशिंग होते, दे ऑलमोस्ट गॉट 70% बेटर इन फर्स्ट मंथ इट सेल्फ. इट इज अ व्हेरी कॉमन थिंग, यू नो. हे ट्रीट करणं सोपं असतं. द चॅलेंज इज हायपरटेन्शन, कारण नाव हायपरटेन्शन इज गोइंग टू बी अ लाईफ लॉंग थिंग. How long does it take then for the blood pressure to come down? Because then of course what happens is then there are concerns. जर आपण काउन्सिल नाही केला किंवा जर पेशंटला जमलं नाही तर ते लगेच ब्लड प्रेशरच्या टॅबलेट चालू करतात आणि मग देन. येस. सो दॅट्स वाय अर्ली डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टंट. वी हॅव टू टेल देम की यू गिव्ह मी 8 months. 8 महिन्यामध्ये जर बीपी नॉर्मलला नाही आलं तर आय वुड सेंड यू टू ॲलोपॅथिक डॉक्टर टू स्टार्ट द मेडिसिन. परत आय वुड अगेन से दॅट आय एम लाईक दिस बिकॉज पेशंट्स फिमेल्स आहेत. विथ फिमेल्स देर इज इस्ट्रोजन. आपल्याला जे मेल्स आणि फिमेल्स मध्ये फरक माहितीये. 160 इन अ मेल मी थांबवणं नाही, त्यांना सांगेन हायपरटेन्सिव चालू कर. यू गिव्ह देम मेडिसिन, बीपी कमी होतं, त्यांचे समोरचे डॉक्टर्स चेंज करतात औषधं आणि दे विल इवन दे आर वेटिंग फॉर इट. बट पेशंट लाईफस्टाईल मॅनेज नाही केल्यामुळे होतं. बट विथ अवर मेडिसिन्स ॲज द बीपी स्टार्ट गेटिंग बेटर, आपोआप औषधं ते कमी करतात. दॅट इज वन थिंग. विथ फिमेल्स वॉट वी फॉरगॉट इज टू से इज हॉर्मोन्स कम विथ अ ॲडव्हान्टेज. तुमच्या इस्ट्रोजन, FSH, LH चं काम फक्त प्रेग्नन्सी आणि फर्टिलायझेशन हे नाहीये, पण त्याचं काम असं आहे की इट इज कीपिंग युअर कार्डियक हेल्थ, युअर ब्लड वेसल्स आणि बोन्स इन गुड कंडिशन. इस्ट्रोजनमुळे ब्लड वेसल्स थोडे डायलेटेड राहतात. त्याच्यामुळे फिमेल्समध्ये स्ट्रोक आणि कार्डियक अरेस्ट म्हणजे हार्ट अटॅकचं प्रमाण कमी राहतं. सो आय एम क्वाईट नॉट कम्फर्टेबल विथ अर्ली मेनोपॉज, कारण आपला ॲडव्हान्टेज लूज होतो. अवर हॉर्मोन्स गिव्ह अस अ ॲडव्हान्टेज. कसं आहे, the nature has done it such a way ki it is looks like it is only for conception, but it is not for conception. Our hormones are a blessing. आणि म्हणूनच you will rarely get a call saying की एक female has collapsed age 40 with heart attack, कारण we are under the protection of our hormones. जसे हे हॉर्मोन्स लेवल्स कमी होतात, जसे मेनोपॉज कम्प्लीट होतो, लेट्स से 65-year-old फिमेल आणि मेल या दोघांनाही स्ट्रोक आणि हार्ट अटॅकचा चान्स ऑलमोस्ट इक्वल झालेला असतो. ते इज नियरिंग इक्वल, जो आधी अजिबातच जवळपास नसतो. So this is the protection of the hormones and we should do it, म्हणजे we should take it seriously. आज डॉक्टर केयूर ग्रोईंग अनफॉर्च्युनेट ट्रेंड असा आहे की गर्ल्स फॉर 35 विल टेल मी आय हॅव हॅड अ चाइल्ड, आता मला मूल नकोय. सो आय डोंट केअर की मला PCOD आहे की नाही. जर आता मला मूल नकोय, PCODचा मेन प्रॉब्लेम इज इनफर्टिलिटी. जर आता मूलच नकोय तर PCOD असून काय प्रॉब्लेम आहे. सो त्यांना मला आन्सर द्यायचं आहे की PCOD मध्ये तुमचं हॉर्मोन स्ट्रक्चर जे हेवायर झालंय त्याच्यामुळे यू विल बिकम प्रॉब्ली अ प्री डायबेटिक आणि प्री हायपरटेन्सिव्ह मच अर्लियर दॅन यू वॉन्ट. आणि हॉर्मोनल सायकल म्हणूनच चांगली हवी आपल्याला अर्ली मेनोपॉज नको. It is not just about your hormones and menses, but it is about your overall immunity and health. That whole concept that okay, I want to get rid of, I mean, with all due respect, and what I'm trying to say is that wanting to get rid of menses should not be something that you should look forward to. In fact, it should go as long. It's a blessing actually. Yes. Interesting. Anything else you would like to share about menopause? Because I think more or less you have covered it. If there is anything missing, anything else you want to share about menopause? I want to cover a very big advantage of homeopathy. Menopause is one example with which I will cover that concept. आपण बघितलं की विथ मेनोपॉज वी आर डीलिंग विथ इरेग्युलर पिरियड्स, मूड स्विंग्स, प्रॉब्ली डिप्रेशन, हायपरटेन्शन, हे सगळं. As you people must have noticed by now, we take a long case, we prescribe, we expect the periods to get better, we expect the mood swings to get better. आपण हायपरटेन्शनवर वॉच ठेवलंय. सो वेन यू गिव्ह अ केस टू अ होमिओपॅथिक डॉक्टर, जेव्हा तुम्ही तुमची पूर्ण केस डिटेलमध्ये देता तेव्हा यू आर ॲट अ ॲडव्हान्टेज, बिकॉज तुम्ही एकच औषध घेऊन सगळ्या कंपार्टमेंटमध्ये इफेक्ट करू शकता हेल्थच्या. सो बी इट युअर जॉईंट पेन्स, बी इट युअर ब्लड प्रेशर, बी इट युअर मूड स्विंग्स, बी इट युअर irregular periods, be it anything, by going to one cabin of a homeopathic doctor and giving your full case. That is most important. तुम्ही ह्या सगळ्या कंपार्टमेंट्सला ट्रीट करू शकता अंडर वन रूफ, विच इज सो इम्पॉर्टंट. ह्यातनं मला ॲक्च्युली एक गोष्ट आठवते. आय हॅड अ पेशंट, शी वॉज 70 years old. शी केम टू मी फॉर एक्झिमा अँड आर्थरायटिस.
तर आम्ही त्यांची फुल केस घेतली आणि शी केम आफ्टर 2 months. आफ्टर 2 months हर एक्झिमाचं जी इचिंग होती, न्यू पॅचेस हॅड कम अँड द इचिंग हॅड रिड्यूस सिग्निफिकंटली आणि आर्थरायटिस हॅड स्टार्टेड शोईंग गुड इम्प्रूव्हमेंट. शी टोल्ड मी, डॉक्टर आय वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, की मला व्हेरिकोज वेन्सचा त्रास होता आणि माझ्या पायावर अशा ब्लू लाईन्स होत्या आणि दे हॅव डिझअपिअर्ड इन 2 months. पण हे तर मी तुम्हाला सांगितलंच नव्हतं. सो जर मी तुम्हाला सांगितलंच नाही तर तुम्ही औषध कसे देणार? सो वाय दे हॅव गॉन? बट आय हॅड इट फॉर सो मेनी इयर्स, डॉक्टर. I said, look, this has happened because of homeopathic medicines. So she said, but I had not told you. जे मी तुम्हाला सांगितलं तर तुम्ही औषध कसं देणार? So then I had told her the main concept, which is the beauty of homeopathy, that we treat at the roots. So the example that I give her, I will give today. आपण जेव्हा एक झाड लावतो छोटं, आपण अगदी कुंडीमध्ये छोटं प्लांट लावलं, तर आपण प्रत्येक फांदीला किंवा प्रत्येक पानाला पाणी देत नाही. आपण मातीत पाणी टाकतो कारण ते मुळात जाणार आहे. एकदा मुळामधनं पाणी फ्रॉम द रूट्स इट विल गो टू ऑल द प्लेसेस इट हॅज टू गो. एक फांदी सोडली आणि एका फांदीत गेला असं होत नाही. एक पान सोडलं दुसऱ्या पाण्यात नाही गेलं असं होत नाही. सो वेन एव्हर वी गिव्ह द मेडिसिन इन द बॉडी युजेस इट फॉर इम्युन मेकॅनिझम ऑल्सो. इम्युनिटी पण बेटर करते, हॉर्मोनल ॲक्सेस पण बेटर करते. इट वर्क्स ॲट एव्हरीथिंग बिकॉज बॉडीमध्ये सगळं पसरतं आतमध्ये, जस्ट लाईक इट गोज फ्रॉम द रूट्स. सो इट विल बी कॅरीड अँड द राईट चेंजेस विल हॅपन ॲट द राईट प्लेसेस. बॉडी इज द बेस्ट टू डिसाईड की कुठले चेंजेस झाले पाहिजेत. त्यामुळे काही विसरले जरी असतील तरी ते आपले आपण कव्हर होतं. प्रत्येक ह्याला वेगळं औषध द्यावं लागत नाही. अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ होमिओपॅथी. आता इथे आपण जेव्हा म्हटलं तेव्हा मी असं कुठलंही औषध दिलं नाही आहे ज्याच्यामध्ये हॉर्मोन्स आहेत की तुमचे हॉर्मोनल स्विंग्स कमी होणार आहेत. वी गिव्ह द मेडिसिन ज्याने जे हॉर्मोनल बॅलन्स आहे, इट कम्स इन बॅलन्स, जे तुमच्या स्वतःहून होतं. सो बेसिकली आय एम स्टिम्युलेटिंग युअर बॉडी टू कम इन बॅलन्स. तुमची बॉडी स्वतःला बॅलन्समध्ये आणते. इट सिक्रीट्स द राईट हॉर्मोन्स, इट सिक्रीट्स द राईट थिंग्स विच इज इम्पॉर्टंट टू रिगेन द हेल्थ. म्हणून वन फाईन डे वी कॅन टेल द पेशंट, हा आता तुम्ही ट्रीटमेंट बंद करू शकता. द नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट कम्स इज, मग आता आम्हाला कधीच आजार होणार नाही का? सो लेट्स से विथ दिस केस ऑफ हायपरटेन्शन वी स्टॉप्ड आफ्टर 1 year कारण बीपी नॉर्मल होतं. शी हॅड नो सिम्पटम्स रिलेटेड टू आपण काय म्हणतो मेनोपॉज. सो देन आय टोल्ड हर की लुक, नाव यू कॅन बी आउट ऑफ ट्रीटमेंट. यू शुड मेजर हर बीपी ट्वाइस अ मंथ. कधी स्ट्रेस खूप आला अँड यू सी दॅट द बीपी इज रायझिंग अगेन, फर्स्ट स्ट्रेस अँड यू शुड कम. आपण परत 3-4 महिने ट्रीटमेंट करून वी कॅन स्टॉप युअर ट्रीटमेंट. वन्स 3 रिडिंग्स बीपीचे नॉर्मलमध्ये आले ओव्हर अ पिरियड ऑफ मंथ्स, देन वी कॅन स्टॉप. सो बेसिकली आय टेल देम टेक 2 readings पर वीक. 3 महिने मी ऑब्झर्व करते. इफ दे आर फाईन, इफ इट इज इन द नॉर्मल रेंज विथ नो सिम्पटम्स, देन दे कॅन स्टॉप होमिओपॅथिक मेडिसिन्स ऑल्सो. आता मला एक प्रश्न पडला, वेन इज दॅट लेट्स से यू हॅव कन्क्लुडेड होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट. आता थोडासा हा म्हणजे हा रेग्युलर प्रश्न आहे अदर देन मेनोपॉज अँड पीसीओडी. वेन इज दॅट यू शुड गो बॅक टू द होमिओपॅथिक डॉक्टर? त्याचं काही इंडिकेशन आहे का, किंवा तुम्ही सांगता का असा पेशंटला की ओके फाईन, यू आर ॲब्सोल्युटली फाईन नाव, वी कॅन स्टॉप ट्रीटमेंट, बट कम बॅक टू मी इफ? येस, आपले जे सिम्पटम्स आहेत, वी डॉक्टर्स नो दॅट वी हॅव ग्रेड ऑफ सिम्पटम्स. एक आहे होमिओपॅथी आणि एक आहे जस्ट नोईंग अ मेडिकल सायन्स, ह्युमन बॉडी. ह्याच्यामध्ये जे सिम्पटम्स येतात, बाय द टाइम दे कम टू मेनी टाइम्स दे आर इन द अलार्मिंग सिम्पटम्स, जे आपण कमी करून वी कम देम टू द बेसिक. सो आय टेल देम, जेव्हा पहिला सिम्पटम सुरू होईल, यू हॅव गॉन थ्रू द डिझीज, यू नो द सिम्पटम्स, यू आर थ्रू इट नाव, आय वास्ट यू टू स्टॉप ट्रीटमेंट. जेव्हा हा सिम्पटम पहिला होईल विच इज द स्टार्ट ऑफ द डिझीज, देन यू हॅव टू कम सो दॅट वी डोंट अलाव दॅट होल ट्री टू ग्रो. मग आपल्याला काम जास्ती वळ पडेल. पण इफ यू कम ॲट द अर्लिएस्ट सिम्पटम, दे नो द सिम्पटम्स, दे हॅव गॉन थ्रू देम. So you tell them 1, 2, 3, if this comes, any of this, you please come and take medicines. Short term treatment होईल म्हणजे तुमची. I hope that this has brought some light to not just the illness but also about how it can be treated with homeopathy. We are coming to the concluding part of वार्तालाप. तुम्ही मेसेज काय देणार लोकांना but for this subject PCOD and menopause? Firstly, I am very thankful Dr. KU, you have given me the platform. हा मेसेज पोहोचवणं फार गरजेचं आहे. इट इज द बर्निंग नीड ऑफ द आवर. कारण आय हॅव रिअलाइज अ ग्रोईंग ट्रेंड ऑफ फिमेल्स हू डोंट केअर इफ दे गेट देअर मेन्सेस ऑर नो, बिकॉज नाव द ग्रोईंग ट्रेंड इज आय डोंट वॉन्ट टू गेट मॅरिड, आय डोंट वॉन्ट टू हॅव किड्स. सो प्लीज ब्रिंग इट टू युअर नोटिस की द मेन्स्ट्रुअल सायकल अँड द हॉर्मोनल फंक्शन्स आर नॉट ओनली फॉर युअर किड्स अँड प्रेग्नन्सी, इट इज फॉर युअर होल बॉडी. Your estrogen is going to keep, or your hormones are going to keep your cardiac health, health of your blood vessels and bones in the best possible condition. And this is an advantage and a blessing that we females have, and we should try not to lose it. कारण याचा इम्पॅक्ट आपल्या पूर्ण आयुष्यावर येतो.
Fantastic. A very good note to conclude on. Thank you so much for Thank you being so a part of Vartalap, and thank you for the audience for listening to this. And we will leave Dr. Vaishali's social media links in the handles. Please watch a lot of other informational videos that she has created about this particular book. Probably we will have another podcast. It is going to be an academic one because this was a patient education podcast. And please share with everyone whom you know because this is, like we say, knowledge that is useful for everyone. Thank you so much, Dr. Thank Vaishali. you so much. Thank you.